이 시간 설교를 시작하면서 영상을 하나 보겠는데요. 이 영상은 2008년도 SBS에서 기획해서 다큐멘터리로 보여준 신의 길, 인간의 길이라는 그 프로그램 중에서 나왔던 영국 교회의 현실, 영국 교회 현실에 대한 부분에 대한 영상입니다. 이 시간 함께 보도록 하겠습니다. (21세기를) 사는 영국인들에게 교회는 어떤 곳일까? 젊은이들이 쏟아져 나온 주말 런던 밤거리. 번화가 한켠에는 교회가 있다. 그런데 성스러워야 할 교회는 젊은이들이 가득한 나이트클럽으로 변해 있었다. 예수 십자가가 있던 자리는 술병든 흰곰이 대신하고 있다. Doesn't really bother me that much. I mean, the building's deconsecrated, before it's changed into a pub, It's a Presbyterian church. Do you have any religion? I'm a Catholic. 한때 신성한 교회였던 곳에서 찬송가 대신 댄스 음악에 맞추어 몸을 흔드는 영국의 젊은이들. 우리가 보기엔 놀라운 이 변화를 젊은이들은 어떻게 생각하고 있을까? Excessively and get drunk and you're ridiculous about it, I don't think it's a bad thing. If you're having fun, that's the point of being here. And I don't think God has a problem with you having fun. Yeah. Although, even though it used to be church. Yeah. I know it used to be a church. Yeah. I'm a Christian. Are you? Yeah, but it's not a church anymore, so it's okay. Oh, okay. But if it was a church, then yes, I'd have a problem with it. But it's a bar now. A bar has bought this building. 이렇게 다른 용도로 쓰려고 수리하고 있는 교회는 영국 전역에 걸쳐 있다. 2005년 영국 성공회 조사에 따르면 전체 성공회 교회 4만 7천여 개 중에서 1,300여 개 교회가 이미 다른 용도로 변경된 것으로 나타났다. 교회가 다른 건물로 바뀌는 것은 사람들이 더 이상 예배보러 교회에 오지 않기 때문이다. This company has about 4 of them at the moment. why? Huh? There's nobody using them. 교회 간판이 아직 남아있는 한 건물. 그 안에는 남자들 여럿이 모여들고 있다. 그런데 그들이 올리는 기도는 이슬람교의 하나님 알라를 향한 것이다. 교회가 이슬람 사원으로 바뀐 것이다. We was desperately looking for a place where we can pray. So eventually we managed to contact with this church people, and we find this place been closed for a long time. 기독교를 거부하는 원주민들을 감옥에 가두고 고문할 정도로 영국인들의 신앙심은 확고했었다. 그렇게 강한 믿음을 가졌던 사람들이 이제 신을 저버리고 있는 것이다. 평범한 주택가에 있는 교회. 주일 예배에 나온 이들은 모두 나이 든 사람들 뿐이다. 그들은 평생 습관처럼 교회에 다녔고 그것으로 한 주일 동안 평안을 얻었다. 그런 이들에게는 요즘 세태가 그저 안타까울 뿐이다. I think it's sad that they don't. I don't know why. People take them out horse riding, playing tennis, cricket is all, football. 이 교회는 목사도 나이가 들었다. 존 목사는 어른들만 남은 현실에 대해 어떻게 생각할까? It's a very difficult question to answer. I have spent 40 years in ministry trying to answer that question and have failed. So it is the biggest question you could ask me. 더 이상 교회를 찾지 않는 젊은이들은 어디로 간 것일까? 샤머니즘은 영국의 젊은이들에게 매력적인 대안이 되고 있다. 평범해 보이는 한 가정집 마당에서 특별한 의식이 시작된다. Today we're going to do a small ceremony to
awaken the spirit of the land here. The spirit of England, or this part of England. 여럿이 모여 함께 북을 두드리며 그들은 땅의 영혼을 치유하는 의식을 벌였다. 그것은 바누아투 타나섬 사람들이 춤을 추는 이유와 같은 것이었다. 미신이라며 금지했던 토속 신앙에 이제는 그들이 심취해 있는 것이다. We apologize for what the missionaries done. It's wrong. Wrong to go to another land and tell them how they must be the spirit. Jesus was a man, and he was a teacher, a great teacher. He was a shaman. He was a teacher. But that was 2,000 years ago, and we don't need saving. Who do we need saving from? Ourselves. Ourselves. Only we can save that. We can't wait. We'll be waiting forever. 이들은 구원은 신의 의지가 아니라 스스로에게 달려있는 문제라고 생각한다. 오랜 세월 믿어왔던 신은 더 이상 두려운 존재도 절대적인 존재도 아니다. Yeah, with God in England is a dirty word. People don't like saying the word God. In the young, if I say God, people get angry. No, that's religious, because they equate it with control and repression, dogma. 영국인들에게 불교 또한 기존의 종교를 대신하는 대안으로 떠오르고 있다. 불교 센터에 모인 사람들은 티벳에서 온 승려의 일거수일투족을 매우 엄숙하고 진지하게 바라보고 있었고 설법에 귀를 기울였다. 이들이 낯선 동양 종교에 빠지게 된 이유는 무엇일까? And then what I found here was that also the lamas that teach, they didn't just teach meditation, but they also taught how to deal with your mind, how to deal with your disturbing emotions, how to be kind to others. Things that I'd learned in Christianity. Same things, be kind to others, treat others as you want to be treated yourself, like Jesus taught. But they actually gave me ways to do it. They didn't just say do it, they actually told you this is how you do it, this is the methods. So then I was hooked. 누구나 수행을 통해 해탈의 경지에 이르고 부처가 될 수 있다는 불교의 가르침은 신 앞에 늘 약한 존재였던 영국인들에게 신선한 충격이 되고 있다. 21세기 대부분의 영국인들은 더 이상 종교에 매달리지 않는다. 다만 물건을 쇼핑하듯 필요에 따라 원하는 종교를 선택할 뿐이다. In one way or another, I think the term shopping for God, shopping around, is a good term to describe people's approach to religion in our culture a lot of the time. And that's not to say that there aren't a lot of people who have deep devotion in other ways, but that's a part of it. That's a part of our picture in this culture in the West. 그런가 하면 태어나면서부터 갖게 되는 모태신앙을 거부하고 스스로 무신론자라 선언하는 사람들도 많아지고 있다. 일종의 종교 국가에서 그것도 공개적으로 무신론자라고 밝히는 것은 과거엔 상상도 할 수 없던 일이다. 그들은 이른바 세속주의 협회라는 단체를 만들어 활동하고 있다. 그들 중 상당수는 과학자, 의사, 교수 등 지식인들로 이루어져 있다. Jonah, he lived in a whale. Jonah, he lived in a whale. He made his home in that fish abdomen. Jonah, he lived in a whale. And the older I've got, and I'm coming up to 80 now, the more I have become convinced that mankind uses religion as an excuse to exercise all his worst instincts, his tribalism, his greed, all the nasty things about mankind. Religion seems to give him permission to exercise. 유럽에서는 대부분 어릴 때 부모 손에 이끌려 세례를 받는다. 그런데 성인이 된 다음 자신의 의지가 전혀 반영되지 않았던 세례를 취소하는
이른바 탈세일의 절차를 밟는 사람들도 생겨나고 있다. Can I say you have been deep baptized? Yes, yes. There is no evidence whatsoever that there is any God, nobody watching him. All the scientists, whatever you discover about astronomy, where is the God? He was up there, he was down there, but you know. Well, if he exists, he doesn't seem to be very pleasant, that's all. 여러분 오늘 영상을 보시면서 어떤 느낌이 드셨습니까? 어떤 생각을 하셨습니까? 우리가 흔히 영국교회가 쇠퇴하고 예배당이 다른 용도로 사용되고 있다라는 얘기를 많이 들어왔는데 실제로 영상으로 보셨을 때 어떤 느낌이셨습니까? 우리가 본 대로 2005년 영국 성경회에서 조사한 결과 4만 7천여 개 교회 중에서 1,300여 개의 교회가 다른 용도로 이미 변경이 되었습니다. 아마 이게 2005년 자료니까 지금에 와서는 더 많이 그렇게 되지 않았을까 생각해 봅니다. 보신 것처럼 나이트클럽, 술집, 이슬람 사원, 관공서 등으로 바뀌었습니다. 용도 변경 공사를 하고 있는 직원에게 왜 이렇게 됐냐고 물으니까 당연하다는 듯이 대답을 합니다. 더는 신도들이 없으니까요. 그러면서 영상은 더 이상 교회를 찾지 않는 젊은이들이 어디로 간 것일까라고 질문을 합니다. 그리고 이어지는 영상을 보면 샤머니즘은 영국의 젊은이들에게 매력적인 대안이 되고 있다라고 말합니다. 그리고 한 가정집에서 행해지는 의식을 보여줍니다. 그리고 그 의식을 행한 한 사람이 이렇게 이야기를 합니다. 예수는 인간이었고 위대한 스승이었고 샤머니였다. 샤머니즘은 무속신앙을 뜻하는 것이고 샤먼이란 다름 아닌 무당이라는 뜻입니다. 그 사람이 생각하는 예수님은 무당이라는 것입니다. 그러면서 말합니다. 하지만 그것은 2000년 전의 일이고 우리는 구원이 필요 없어요. 누가 우리를 구원해 주나요? 우리 자신이죠. 우리만 우리를 구원할 수 있어요. 예수의 구원을 기다릴 수 없어요. 그리고 말합니다. 영국에서 신이라는 단어는 이제 쓸모없는 단어예요. 사람들은 신이라는 말을 싫어해요. 특히 젊은이들이 그래요. 또한 불교가 누구나 수행을 통해서 해탈의 경지에 이를 수 있다고 이야기하는 불교가 늘 신 앞에서 약한 존재였던 영국인들에게 또한 매력적인 대안이 될 수 있다고 이야기를 합니다. 그리고 21세기 대부분의 영국인들은 종교에 매달리지 않는다. 다만 물건을 쇼핑하듯이 마음에 드는 신을 쇼핑할 뿐이다. 그리고 영상의 마지막 부분에서 기독교, 이슬람교, 유대교 등에서 무신론을 선언한 사람들, 난 이제 더 이상 신을 믿지 않는다라고 선언한 사람들이 모여서 만든 영국 세속주의 협회에 대한 이야기가 나옵니다. 이들의 동일된 일관된 주장은 무엇입니까? 우리는 신이 필요 없다는 것입니다. 신이 어디에 있냐는 것입니다. 그러면 그렇게 신이 없다고 주장하고 더 이상 신이 필요하지 않다고 주장하는 그들은 과연 행복할까요? 최근 영국 기독교 법률센터 대표인 안드레아 윌리엄스 변호사가 한국에 와서 영국과 영국 교회의 실상에 대해서 강연을 했습니다. 아주 충격적인 이야기를 들었습니다. 한때 기독교 강국으로 세계를 호령했던 영국, 그러나 이제는 해지는 나라로 오히려 동성애와 이슬람 세력 등의 공격에 기독교는 맥을 못 추는 실정에 놓여 있습니다. 한국이 교회 성장과 선교 강국을 자랑하고 있지만 불과 60년 전 영국도 그랬습니다. 몰락한 영국의 모습을 보면서 이제 한국도 예외일 수 없다는 생각이 듭니다. 과거의 영국은 여왕 즉위식에서도 신앙 수호를 선서하고 선언했던 기독교 가치관 중심의 국가였습니다. 그것이 불과 62년 전의 일입니다. 당시에는 낙태도 불법이었고 이혼도 별로 없었습니다. 혼외 정사로 태어난 아이도 4.8% 정도였습니다. 그러나 지금은 결혼율이 확 줄어들고 이혼율은 급증했으며 혼외 정사로 태어난 아이들이 50%에 육박하고 있습니다. 안드레아 변호사는 과거 영국이 낙태를 법률로 허용했고 조력 자살과 안락사를 주장하는 이들이 늘어가고 있다고 주장을 하고 있습니다.
그녀는 지금 생명과 가정의 문제 이런 것들이 우리 사회의 근본적인 문제가 됐다고 말하고 한 사람의 남자와 여자가 가정을 이루어야 한다는 것을 교회가 분명하게 외쳐야 한다. 이런 환경 가운데 아이들이 안전하게 자라날 수 있을 것이라고 이야기를 했습니다. 그러면서 이미 영국에서는 1967년 동성애가 더 이상 죄가 아닌 것이 됐다고 이야기를 합니다. 1970년 동성애 자유해방전선이라는 동성애 단체가 설립이 됐고 그때부터 동성애자들이 자신들을 자랑스럽다 외치기 시작을 했다는 것입니다. 1992년 게이 퍼레이드, 얼마 전 6월 28일 우리 서울 광장에서도 동성애 축제가 열렸죠. 바로 그와 같은 축제, 게이 퍼레이드가 처음 열렸고 더 심각한 것은 2000년도에 군대 내에서의 동성애 금지 조항이 사라졌습니다. 그리고 2004년에는 대중 앞에서 동성애하는 것이 가능해졌고 성관계가 가능한 연령이 16살로 낮아졌다고 이야기합니다. 그리고 지금 한국에서 큰 관심을 모으고 있는 금지법. 이 차별금지법에는 성적 지향으로 차별받지 않는다. 그 사람이 이성애자이든 동성애자이든 성전환자이든 혹은 양성애자이든 이런 것들로 차별을 받지 않는다라는 조항이 있는데 이 조항은 결국 동성애를 법적으로 인정하는 내용입니다. 그런데 영국에서는 평등법이라는 이름으로 2010년 이 법이 제정이 되었습니다. 2002년에 동성애자들이 아이들을 입양할 수 있는 법이 영국에서 생겼고 그래서 남자와 남자가 결혼해서 사는데 그 가정에서도 아이를 입양할 수 있게 되었습니다. 2004년에는 성전환자가 전환된 성을 인정받는 법이 통과되었으며 2014년에 동성애자들이 합법 부부가 되는 법이 통과가 되었다는 것입니다. 사진을 한번 보여주세요. 이 사진은 선글라스 끼신 분 아시는 분들은 아실 겁니다. 이분은 그 유명한 팝 가수 엘튼 존이라는 분이에요. 이 엘튼 존이 그 옆에 이쪽에 나와 있는 분은 동성애 파트너입니다. 이 두 사람이 결혼을 했습니다. 남자와 남자인데 결혼을 했고 그 중간에 있는 아기는 입양한 아이입니다. 입양을 해서 지금 살고 있고 또 다른 사진을 보여주세요. 자, 이 사진은 뭐냐 하면 지금 남자와 남자가 손을 부여잡고 지금 앞에서는 목사님이 뭘 하고 계시죠? 뭘 하시는 것 같습니까? 동성애 커플 주례를 하고 있는 겁니다. 영국에서. 그래서 지금 주례를 하시는 목사님도 동성애자고 당연히 지금 결혼을 한다고 하는 그 두 사람도 동성애자입니다. 마지막 사진을 보여주세요. 지금 이 사진은 영국 초등학교 추천도서입니다. 영국 초등학교 추천도서인데 이것은 뭐냐면 동성애를 조장하는 동화입니다. 동성애를 조장하는 동화. 그래서 이 사진을 이렇게 자세히 보면 여기 지금 등장하고 있는 동물들이 다 같은 성입니다. 같은 성. 수컷하고 수컷 이렇게 만나서 그렇게 결혼하는 거는 아무 문제가 될 것이 없다. 자연스러운 것이다. 라는 것을 조장하는 만화책입니다. 이렇게 동성애가 합법화된 영국에서는 이런 어떤 일들이 벌어지고 있습니까? 동성애를 죄라고 가르치는 기독교 학교들이 문을 닫고 있습니다. 동성애자들을 상담하고 치료해주는 사람들은 직장을 잃게 되었습니다. 한 정치인은 결혼은 남녀 사이의 것이라고 믿는다고 했다가 그 소속된 정당에서 쫓겨났습니다. 기독교 이방단체가 동성애자 커플에게 아기를 입양해주지 않는다고 해서 문을 닫게 되었고 한 공무원은 동성 커플의 혼인신고를 받지 않아서 역시 해고가 되었습니다. 한 치안 판사는 아이가 두 남자가 아닌 양육모와 지내야 한다고 했다가 재교육 명령을 받았습니다. 한 선생님은 동성애를 학교에서 가르치지 않아서 직장을 잃었고 또 리디아라는 학생은 청소년인데 학교에서 피임약과 콘돔을 나눠준 아침에 순결반지, 나는 결혼하기 전까지 순결을 지키겠습니다 라는 의미에서 끼는 순결반지를 끼고 빼지 않았다는 이유로 학교에서 오히려 격리를 당했습니다.
여러분 만약 여러분의 자녀들이 다니는 학교에서 여러분의 자녀들에게 피임약과 콘돔을 나눠준다면 여러분 과연 어떻게 하시겠습니까? 타가소의 선생님은 예수님에 관한 노래를 그치지 않으면 대학 장학금을 못 받는다고 경고를 받았습니다. 한 위탁 가정은 아이들에게 동성애를 잘 가르치지 않아서 차별 금지에 어긋나서 아이들에게 기독교적 시각을 감염시키면 허가를 취소하겠다는 경고를 받았습니다. 이제 기독교가 전염병 취급을 받고 있는 것입니다. 노방 전도자들이 체포되고 페이스북, SNS 서비스에서 기독교적 성향을 드러낸 교사는 게시물을 삭제하지 않으면 직장을 잃게 되는 지경에 이르게 되었습니다. 병원에 있는 간호사가 아픈 환자를 위해서 기도를 했다는 이유로 정직을 당하고 사람들이 자동차에 달아놓은 십자가를 떼라. 우리나라 사람들도 자동차에 십자가 많이 붙이고 다니죠? 많이 붙이고 다닙니다. 그 보기 싫다고 떼라는 것입니다. 이처럼 동성애를 인정하는 평등법이 통과된 이후에 영국에서는 기독교에 대한 역차별이 이루어지고 있습니다. 강연에서 이 안드레아 변호사가 이런 이야기를 했습니다. 영국에서는 지금 예수님을 들어보지 못한 세대, 주님이 누구신지도 모르는 세대가 자라나고 있습니다. 그리고 이들은 동성애가 당연한 것으로 알고 있습니다. 그러면서 우리 한국 사람들에게 이렇게 경고를 했습니다. 여러분과 10년 차이입니다. 아니, 지금은 더 빨리 진행돼서 5년 만에 찾아올 수도 있습니다. 교회가 차별금지법을 막아내지 않으면 이 상황이 여러분의 상황이 될 것입니다. 그리고 이렇게 말합니다. 저희가 행복해 보이세요? 아닙니다. 저희 아이들은 불행합니다. 아이들이 성에 너무 노출되었고 성이 포화 상태입니다. 포르노, 성병, 혼동, 고뇌이며 어둠입니다. 제 메시지는 한국의 상황이 지금 그 순간이라는 것입니다. 왜 이렇게 되었습니까? 10년 전 그들이 뭐라고 얘기했습니까? 신은 없다. 오늘 우리는 신이 필요 없다. 구원이 필요 없다. 예수의 구원이 필요 없다. 우리를 구원하는 것은 우리 자신이다. 그래서 정말 그들이 구원을 얻었습니까? 정말 행복해졌습니까? 오늘 성경 본문 7절에서 11절을 우리가 함께 읽겠습니다. 7절에서 11절 시작. 그러므로 성령이 이르신 바와 같이 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 광야에서 시험하던 날에 거역하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라. 거기서 너희 열조가 나를 시험하여 증언하고 40년 동안 나의 행사를 보았느니라. 그러므로 내가 이 세대에게 노하여 이르기를 그들이 항상 마음이 미혹되어 내 길을 알지 못하는도다 하였고 내가 노하여 맹세한 바와 같이 그들은 내 안식에 들어오지 못하리라 하였느니라. 출애굽한 이스라엘 백성들이 광야를 지날 때 끊임없이 하나님을 원망하고 불평하면서 하나님을 거역했습니다. 하나님께 반역했습니다. 쉽게 얘기하면 하나님께 대들었습니다. 먹을 것이 없다, 고기가 없다, 물이 없다, 생선, 오이, 참외, 부추, 파, 마늘이 없다, 길이 왜 이렇게 험하냐? 계속 불평하고 눈만 뜨면 원망을 했습니다. 계속 하나님을 시험했습니다. 하나님이 계신가 안 계신가? 하나님이 지금 역사하시는가 역사하지 않는가? 무려 40년 동안 하나님이 하시는 일들을 그들이 두 눈으로 목도하고 그 기적들을 경험했음에도 불구하고 항상 죄의 유혹에 빠져서 하나님이 인도하시는 길로 나아가지 않고 하나님을 대적하고 우상 숭배와 성적인 타락에 빠져 죄를 짓다가 결국 하나님이 주시는 안식 가나안 땅에 들어가지 못하고 모두 광야에서 죽고 말았습니다. 그런데 오늘 본문에 나오는 출애굽 1세대와 오늘 영국을 비롯한 하나님이 없다고 주장하는 나라들의 모습은, 그 백성들의 모습은 너무나도 닮아 있습니다. 그러나 그들이 하나님이 계시지 않는다고 해서 하나님이 계시지 않은 것이 아닙니다. 오늘 성경은 우리에게 분명히 말씀하고 있습니다. 히브리서 3장 4절을 함께 읽겠습니다. 4절 말씀 시작. 집마다 지은 이가 있으니 만물을 지으신 이는 하나님이시니라. 여러분, 집마다
지은이가 있습니다. 아파트를 지으면 그 아파트를 지은 회사의 이름을 아주 커다랗게 적어 놓습니다. 그 회사에서 그 아파트를 지었다는 것입니다. 집마다 지은이가 있습니다. 하물며 이 온 우주 만물이겠습니까? 오늘 성경은 말씀합니다. 만물을 지으신 이는 하나님이시라. 여러분 믿으시기를 바랍니다. 창세기 1장 1절에 보면 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 말씀하고 있습니다. 또 로마서 1장 18절에서 20절을 우리가 함께 읽겠습니다. 시작. 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 모든 사람들의 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라. 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라. 오늘 성경은 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성, 하나님의 하나님 되심이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌다고 말씀하고 있습니다. 그저께 어디를 다녀오는 길에 하늘을 보았습니다. 하늘을 보았는데 파란 하늘과 거기에 떠있는 구름들이 너무 아름다웠습니다. 그래서 제가 이런 이야기를 했습니다. 하나님은 최고의 아티스트, 예술가이시다. 어떻게 저렇게 파란 하늘에 예술적으로 구름을 두실 수가 있는가? 마치 파란 도화지에 붓으로 구름을 탁탁 이렇게 그려넣듯이 너무나 아름다운 모습이었습니다. 그러므로 오늘 우리는 핑계할 수 없습니다. 그리고 하나님을 거역하고 하나님이 세우신 법과 질서를 무시하고 타락과 방종으로 나아가는 인간에게는 결코 안식이 주어지지 않는다는 것입니다. 안드레 변호사가 강연 마지막 부분에서 뭐라고 이야기를 합니까? 저희가 행복해 보이십니까? 아닙니다. 저희 아이들은 불행합니다. 아이들이 성에 노출되었고 성이 포화 상태입니다. 포르노, 성병, 혼동, 고뇌이며 어둠입니다. 저는 저희 동네에서 아이들이 빌라 주차장 후미진 곳에서 담배를 피우는 모습만 봐도 속이 상하고 마음이 아픕니다. 그런데 그 아이들이 만약에 몇 년 지나지 않아서 우리나라도 동성애의 물결이 마구 덮치고 신이 필요 없다고 하는 주장들이 막 나오고 온 나라가 거기에 휩싸이게 돼서 우리 아이들도 동성애를 당연한 것으로 여기고 결혼도 하지 않고 정상적인 가정을 이루지 않고 성적인 타락과 죄에 빠져서 살아가게 된다면 어떻게 되겠습니까? 교회는 물론이고 이 나라의 미래도 없는 것입니다. 그런 사회에서 살아간다면, 그런 나라에서 살아간다면 과연 우리가 안식과 평안을 누릴 수 있겠습니까? 지금 영국에서 일어나고 있는 일들이, 지금 미국에서 일어나고 있는 일들이 불과 몇 년 후 대한민국의 현실이 될 수도 있습니다. 우리나라에서 가장 큰 지방자치단체의 장은 나는 한국이 아시아에서 동성 결혼을 합법화하는 일의 첫 번째가 되었으면 좋겠다고 이야기를 했습니다. 무서운 이야기입니다. 그러므로 어떻게 해야 됩니까? 오늘 보면 12절에서 14절을 우리가 함께 읽겠습니다. 12절에서 14절 시작. 형제들아 너희는 삼가 혹 너희 중에 누가 믿지 아니하는 악한 마음을 품고 살아계신 하나님에게서 떨어질까 조심할 것이요 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차 권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라. 우리가 시작할 때에 확신한 것을 끝까지 견고히 잡고 있으면 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라. 오늘 이러한 시대에 우리가 하나님의 안식에 들어가기 위해서는 어떻게 해야 되겠습니까? 무엇보다도 우리 스스로가 확고한 믿음을 가져야 하는 것입니다. 누구든지 믿지 아니하는 악한 마음을 품으면 살아계신 하나님으로부터 떨어질 수밖에 없다. 믿음이 없으면 하나님으로부터 떨어질 수밖에 없는 것입니다. 그러므로 어떤 경우에도 우리는 하나님에 대한 불신의 마음으로 우리의 마음을 완고하게 해서는 안 되는 것입니다.
그리고 우리가 처음 믿을 때에 가지고 있던 믿음, 예수 그리스도를 믿으면 구원을 받는다는 복음에 대한 믿음, 예수 그리스도에 대한 이 믿음을 끝까지 견고히 붙잡아야 하는 것입니다. 그러면 그리스도와 함께 하나님의 나라, 영원한 안식의 자리에 들어가게 되는 것입니다. 그리고 이 믿음을 증거하고 이 진리를 지키는 일에 최선을 다해야 할 것입니다. 13절에서 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차 권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라 말씀하고 있습니다. 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차 권면하라고 했습니다. 무엇을 권면하라는 것입니까? 믿음을 가져야 된다고, 믿음을 붙들어야 한다고, 끝까지 믿음을 지켜야 한다고 권면해야 하는 것입니다. 그리고 교회가 진리를 수호하는 일에 최선을 다해야 할 것입니다. 6절 말씀을 우리가 함께 읽겠습니다. 히브리서 3장 6절 시작. 그리스도는 하나님의 집을 맡은 아들로서 그와 같이 하셨으니 우리가 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡고 있으면 우리는 그의 집이라. 여기서 그의 집은 그리스도께서 머리가 되시는 교회를 말씀하고 있는 것인데, 오늘 우리가 제대로 된 교회가 되려면 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 붙잡고 있어야 한다는 것입니다. 어떤 소망입니까? 예수 그리스도를 믿음으로 우리에게 주어진 구원의 소망입니다. 무슨 자랑입니까? 오늘 우리가 하나님의 자녀가 되었고 그러므로 진리이신 하나님의 말씀을 따라 살아가는 자랑입니다. 그러므로 오늘 우리는 구원의 복음을 전해야 합니다. 세상이 교회를 향하여 손가락질을 한다고 해도 기독교를 개독교라고 얘기하고 목사를 먹사라고 이야기한다고 해도 오늘 우리는 복음이신 예수 그리스도를 담대히 증거해야 할 줄로 믿습니다. 그리고 진리이신 하나님의 말씀을 따라 살아가고 하나님이 세우신 거룩한 성과 가정에 대한 질서를 지키기 위하여 최선을 다해야 할 것입니다. 성경은 우리에게 이 부분을 분명히 말씀하고 있습니다. 창세기 1장 26절에서 28절을 우리가 함께 읽겠습니다. 시작. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고, 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고, 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 땅을 정복하라. 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하실 때 남자와 여자를 창조하셨습니다. 동성애자들은 태어날 때부터 동성애자라고 유전인자 때문에 그렇다고 주장하지만 오늘 성경은 이 부분을 분명하게 말씀하고 있습니다. 하나님이 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하셨다. 그리고 그들에게 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 창세기 2장 24절을 함께 읽겠습니다. 시작. 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. 이와 같이 하나님은 남자와 여자를 창조하시고 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이루고 한 남자와 한 여자가 한 몸, 한 가정을 구성하여서 그 속에서 생육하고 번성하는 것, 아이들을 낳고 후손을 이어가는 것, 이것이 바로 온 우주 만물을 창조하시고 인간을 만드시고 가정을 세우시고 인간에게 복을 주신 하나님의 뜻이고 하나님의 계획입니다. 이것이 진리입니다. 인권이라는 미명하에 무조건적인 평등을 주장하면서 하나님의 법과 질서를 깨뜨리는 것은 결코 하나님이 기뻐하시는 일이 아닐 뿐 아니라 오늘 우리 사회와 우리의 다음 세대인 우리 아이들의 미래를 파괴하는 일입니다. 그러므로 우리는 정신을 차려야 됩니다. 지금
미국 연방 법원에서는 동성 결혼을 합법이라고 결론을 내렸습니다. 지금 미국에 있는 장로교회에서는 동성애를 인정을 했습니다. 동성애 커플에 대한 주례도 허락을 했습니다. 심지어 동성애자가 목사가 되는 것도 허락을 했습니다. 그래서 지금 미국 장로교단에 속해 있던 우리 한인 교회들 가운데 몇 교회들은 그 교단에서 탈퇴를 했습니다. 오늘 여러분 이 예배를 마치시고 교회 게시판에 가시면 이 사태와 관련된 총회장의 긴급 담화문을 보실 수가 있습니다. 지금 우리 대한민국이 동성애의 경랑에 휘몰리고 있습니다. 미국은 말할 것도 없습니다. 미국의 한인 교회들도 그 경랑에, 그 소용돌이에 휩쓸리고 있습니다. 이제 우리는 정신을 차려야 됩니다. 지금 주의를 가볍게 여기고 놀러 다닐 때가 아닙니다. 교회 안에서 우리끼리 싸우고 있을 때가 아닙니다. 안드레아 변호사가 영국이 이렇게 된 것은 교회가 침묵했기 때문이라고 이야기를 합니다. 동성애자들이 막 나서서 자기들의 권리를 주장하고 자신들의 인권을 주장할 때 교회가 거기에 대해서 그것은 잘못된 것이다. 결혼은 한 남자와 한 여자를 통해서 이루어져야 하고 그것을 통해서 이루어진 가정이야말로 건전한 가정이다. 라는 것에 대해서 얘기하지 못했다는 것입니다. 그러므로 한국 교회가 하나가 되어서 한 목소리를 내야 하고 그것이 큰 목소리가 되어서 이 사회를, 이 나라를 바로 세워가야 할 줄로 믿습니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분, 이러한 때에 우리가 정신을 차리고 바른 믿음 가운데, 우리부터 바른 믿음 가운데 굳건히 서서 복음을 전하고 진리를 수호하는 일에 최선을 다해야 합니다. 이 일을 위해서 깨어 기도해야 할 것입니다. 그리고 하나가 되어, 그리고 큰 목소리가 되어 외쳐야 할 것입니다. 그리하여 이 나라 대한민국이 진리 가운데 굳건히 서는, 무엇보다도 건전한 성과 건전한 가정을 지향하는 거룩하고 정결한 나라가 되고 그 가운데서 하나님이 주시는 안식을 누리며 살아가는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이 시간 함께 찬양하겠습니다.